جی تو ناظرین ویلکم بیک ہو گیا اپڈیٹ کی دنیا پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ناظرین آج ہم آپ کے لیے ایک بہت بڑی ڈیبیٹ لے کے آئے ہیں جس میں سفینہ باجی رونے پہ لگ گئی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پہلے مریم کو غلط کہتی تھی، جب ان کے اقتدار میں آئے ہیں تو ان کے بعد ان کی بوٹ پالش کرنا شروع ہو گئی ہو، یہ کہنا ہے ذیشان کا۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں۔ خدا حافظ۔ جانے میں بڑی آپ کو کوئی کیوں ٹارگٹ کرے گا؟ کیونکہ ان کو شاید میرا نیگیٹو پسند نہیں ہے، ان کے شاید لیڈر کو میں تنقید کا نشانہ بناتی ہوں۔ پرسنل جاتے ہیں نا عمران خان صاحب کو، تو اس لیے وہ پرسنل جاتی ہیں۔ ورنہ میں ان بچیوں کو میں جانتی ہوں کیا؟ نہیں جانتی نا، میری اپنی رائے ہے نا۔ سوشل میڈیا کیوں ہے؟ رائے دینے کے لیے۔ اگر آپ کی کوئی چیز پسند نہیں ہے یا سوشل میڈیا ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ میں جاؤں اور آپ کے اوپر اپنا نظریہ اپنی رائے رکھوں، ہے نا، یہی ہے نا، تو وہ رکھتے ہیں ہم۔ اس کے بعد اگر آپ پرسنل لے لیں، تصحیح کریں، کسی کو ذلیل کریں، گھٹیا مغلظات بک کے دوسرے کا جو ہے کریکٹر اسیسینیشن کریں، تو یا تو آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے، آپ چپ رہیں، برداشت کریں اور اگنور کریں۔ میں نہیں کرتی، میں جواب دیتی ہوں، کیونکہ اللہ نے، میرے دین نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی آپ پہ وار کرے، ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، اور آخری ایمان کی نشانی ہے دل میں برا کہو۔ مجھے اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے، میں ہاتھ سے بھی روکنا چاہتی ہوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ زبان سے روکنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کی ماں کو جو ہے وہ اسیسینیٹ کر دو کریکٹر کے اوپر، یا اس طرح کے ٹویٹ کرنا شروع کر دو، تباہی پھینکنا شروع کر دو۔ آپ کو یہ پتا ہے نا کہ آسما صاحبہ کو اگر یہ کہا جاتا ہے تو وہ غلط ہے نا۔ اس کی ماں نے اگر اچھی تربیت کی ہوتی نا تو وہ اپنے سے بڑی خواتین کے بارے میں ایسے آسما صاحبہ کو غلط کہا جاتا ہے نا، بالکل غلط کہا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ بالکل غلط کہا تو جاتا پھر آپ اس کا حساب برابر اس طرح کریں گے کہ آپ نے لپٹی توائی پلے بوائے کی۔ میں نے آپ سے کیا کہا؟ میں تو گاندھی گیری پہ بلیو ہی نہیں کرتی۔ کوئی گریس نہیں ہے، نہیں، جو اگر سامنے والا گریس نہیں رکھ رہا تو میں کہاں گریس رکھوں؟ یہ جواب مجھے مل گیا کہ کوئی گریس نہیں۔ نو، سامنے والے کو جب گریس چھوڑ دی تو میں کیوں گریس رکھ کے بیٹھوں؟ نو، بالکل نہیں۔ آپ کی تربیت سامنے والا تو نہیں طے کرے گا نا۔ کیوں آپ میرے پہ آ کے حملہ کر دیں میں چپ بیٹھی رہوں؟ کوئی بات نہیں، میں نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، آپ کی میں فرشتہ نہیں ہوں، سامنے والا طے کرے میں گا، پیغمبر بھی نہیں، میں ایک چھوٹی سی گنہگار سی انسان ہوں، جو مجھے میرے مطابق بہتر لگتا ہے میں وہی کروں۔ تو اس کے بعد اگر کوئی آپ کو تنقید کرے گا، نہیں، سامنے والے نے تمیز کھو دی، وہ آپ کو گالی نکال کے غلط ہے تو پھر غلط ہے نا۔ تو آپ اس کی ماں بہن بیوی کے اوپر شروع ہو جائیں گی، وہ بار بار کر رہا ہے نا، وہ بار بار کر رہا ہے۔ ماں بہن بیوی کے اوپر شروع ہو میں کسی جائیں کی ماں گی، نہیں، میں کسی کی بیٹی شروع ہو نہیں، جائیں گی، میں کسی کی بیوی نہیں، وہ میوٹ کر دیں، کیوں کروں میں؟ کیوں کروں میں میوٹ؟ میں کسی کو نہیں کرتی، کیوں کروں؟ وہ اپنی تربیت دکھا رہی ہے، پھر میں واپس اس کو اس کی زبان میں اس ٹویٹ کے اوپر اینڈنگ یہ ہوئی کہ گریس نہیں رہی، کسی کے اندر بھی گریس نہیں، تو میں کیوں لحاظ کروں؟ ٹھیک ہے۔ ایک اور دوسرا ٹویٹ ہے آپ کا، اس کے اوپر جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نومبر 15 2024، اس گھٹیا غلیظ دلال کو اپنی بیٹی پیش کرنے کے صلے میں پی ٹی وی بٹھایا گیا اور اب یہ دلالی کی دال میں منہ کالا کرنے والا بھڑوا الزام لگائے گا۔ پی ٹی وی دکھائیں گے ذرا، یہ میری ٹویٹ ہے؟ یہ آپ کی ٹویٹ ہے نومبر 15 2024 رضی دادا کے اوپر۔ اچھا، رضی دادا کے اوپر۔ اب میں تھوڑا سا، مجھے سوال تھوڑا سا جسٹیفائی کر لیں۔ پوچھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے رضی دادا نے آپ کو کرٹیسائز کیا، کرٹیسائز نہیں کیا میرے پہ، اس نے یہ الزامات لگائے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹ ہوں، ٹھیک ہے، ان کے پے رول پہ ہوں۔ یہ تو میں تو کبھی بھی آج تک زندگی میں کبھی کسی فوجی کے پے رول پہ نہیں، بالکل بھی نہیں رہی، نہ ہی میں کسی اور ایجنسی کے پے رول پہ نہیں، نہ میں کسی سیاستدان کے پے رول پہ۔ یہ شخص رہا ہے، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ نہیں، میں نے یہ مان لیا انہوں نے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہا، انہوں نے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہا۔ یہ نہیں تو آپ نے میری ٹویٹ پڑھی نا، اس کی بھی نکال کے رکھتے ہیں۔ میں یہی پوچھ رہا ہوں نا، وہ کیا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ تھا نا، ولگر گھٹیا لینگویج کیا تھا؟ مجھے اب تھوڑی نا پتا میں نے کیا، لیکن گھٹیا غلیظ ترین زبان اس نے استعمال کی۔ آپ کو ایک ایک لفظ یاد ہے کس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا نا، مجھے بتاتے ہیں اس کے اوپر یاد ہی نہیں ہے، میں بھی اس کے اپنی ویڈیوز نکال کے ڈالتی۔ یہ ان کی بیٹی کو گھسیٹنا، یہ ورڈ بیٹی پیش کرنے کے سلسلے میں کتنا یہ بلو دا بیلٹ غیر اخلاقی کہ ایک شخص کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو گیا، آپ اس کی بیٹی، آپ نے اس کی بیٹی پیش کروا دی۔ آپ کو پتا ہے مریم نواز صاحبہ اللہ تعالیٰ صاحب ان کو فیور کرتی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی پیش کر دی، تو کس کو بیٹی پیش کی؟ اگر وہ مریم نواز کا چہیتا ہے تو بس بیٹی کو تو بخش دیں، مریم نواز کو تو بلکہ زیادہ ایسے آپ رضی دادا کو رگڑ دیں چاہیے۔ نو، مریم نواز کو تو پھر زیادہ احساس ہونا چاہیے کہ ایسے جو ان کے آس پاس ہیں ان کی زبان کو لگام ڈالیں۔
अगर आपने कहा ना कि आपने मरियम एक नवाज ट्वीट, को आपने चेहरे कहीं पे ट्वीट लिखा कि मरियम नवाज साहिबा ये इतने घटिया लोग, मरियम नवाज आपने ये किया responsible हुआ नहीं है है ना? नहीं है रिस्पॉन्सिबल। तो आपने क्यों उनको घसीटा मरियम नवाज अच्छा, आपने ना एक चीज ये याद रखनी है इसमें कि आपने कहा मरियम नवाज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, मरियम नवाज साहिबा इन लोगों की वो नहीं कि लोगों की कहती कि जाके गंदी तो गाली आप निकालो। तो ये जो आपने लिखा, आपने मरियम नवाज को क्यों मरियम घसीटा? नवाज नहीं कहती किसी को कि गालियां मुझे आज दो। तक कभी किसी ने नहीं कहा, तो मैं इसलिए किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती। रजी ठीक है। दादा ने मुझे टारगेट किया, तो इसलिए आप मरियम नवाज को बीच में लाए हैं, तो मैं आपको कह रही हूँ हम मरियम इसी को के मत ऊपर बीच में रुकते लाएं। हैं, आपकी दो स्टेटमेंट्स आ गई, रजी दादा के ऊपर हम वापस आएंगे। आपने कहा मरियम नवाज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मरियम नवाज नहीं किसी को कहती कि जाके गालियां दो। मैंने आज तक कभी विटनेस नहीं हुई है, तो इसलिए मैं कह नहीं सकती कि वो कहती है। सुने आप, मेरा नहीं ख्याल कि कभी सुने भी सुने मरियम सुने नवाज सुने एक खातून होते हुए जुलाई कभी भी किसी 3 रजी दादा को कहेंगी। सुनाए, हाँ। जुलाई 3 2022 राय साकिब खरल साहब ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के जवाब में आपने लिखा, आपको पता है खवातीन के मुतालिक जो भी गंद फैलाया जाता है वो मरियम सफदर की मर्जी से कहा जाता है। ये आपका ट्वीट है जुलाई 3 2022 की। और अभी आपने कहा कि मरियम नवाज साहिबा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपने कहा मरियम नवाज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। आपने कहा वो किसी को नहीं कहती गालियां। हाँ, लेकिन जब मैं आपको रीजन बता अब अगला भी ट्वीट सुन लें। मरियम नवाज, ये है फरवरी 19 2023। मरियम नवाज हर इस गंद को फॉलो करती हैं जो गलाजत से भरपूर हो, और अगर इन्हें हल्का सा भी महसूस हो जाए कि ये गंद फैलाएगा नहीं, गंद साफ कर देगा, तो बस फिर इसकी खैर नहीं। ये दो ट्वीट हो गए। अच्छा। जनवरी 29 2023। अच्छा, नहीं बहुत सारी फेक मरियम नवाज, नहीं आपकी हैं, ये आपकी हैं, मैं आपको डेट बता रहा हूं। मरियम नवाज, फोन दे देंगे? हाँ फोन दे दें जी। मरियम नवाज हर इस गलाजत को फॉलो करती हैं जो औरतों के बारे में गटर जबान इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए अब मुझे मरियम नवाज को गाली देने वाले बुरे नहीं लगते, क्योंकि वो खुद दूसरी औरतों को गालियां निकालने वालों को प्रमोट करती हैं। अब मैं किस सफीना खान को डिफेंड करूं? एक तरफ ये कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो किसी को गालियां नहीं देती, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। मरियम नवाज आप वहां पर लिख लें, एक तो है जी मरियम, हाँ, आपको पता है खवातीन के मुतालिक जो भी गंद फैलाया जाता है, आपको पता खवातीन के मुतालिक पता है नहीं, आपको पता खवातीन के, आपको पता खवातीन के, एक सेकंड, आपको पता, मेरा मोबाइल भी दें जी जरा, खवातीन, ये लें जी, दिखाएं, ये एक ट्वीट है मरियम नवाज, ठीक है, हाँ, ठीक है। अच्छा, ये सारी मैं ट्वीट्स वैसे लगा दूंगा अगर डिलीट नहीं होंगी तो, ठीक है, ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं है ना, मैं कह तो रही हूँ। अच्छा, ये लें, ये आपका दूसरा ट्वीट, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना एग्जैक्ट वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, हाँ मेरी ट्वीट, सारे आपकी, हाँ मेरी ट्वीट है। अभी आप 2025 में बैठे कह रही हैं मरियम नवाज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मरियम नवाज किसी को गालियां नहीं पड़वाती। 2022-23 में आप कह रही थी ये गंद करने वाली यही है, ये गंद फैलाने वाली भी यही मोहतरमा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके पीछे रीजन है, तब वो वजीर आला नहीं थी ना। नो 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 नो, ये भी बताता हूं, नो नॉट वजीर आला, नॉट वजीर आला, आई वाज पार्ट ऑफ PMLN सोशल मीडिया, ठीक है। जब मैंने क्विट किया तो सोशल मीडिया के ऊपर जो मेरे खिलाफ ट्रोलिंग की गई थी वो मरियम नवाज की टीम का हिस्सा थे, ठीक है, वो मरियम नवाज की टीम का हिस्सा थे। क्वेश्चन ये है कि किधर जाना है, ये गंद पे रहना है या इधर रहना है? रजी दादा को रजी दादा को नहीं कहा, बाकी सबको कहती हैं, वो कहें या ना कहें, सपोर्ट आपने लिखा हुआ है, साइलेंट सपोर्ट करना भी सपोर्ट करना ही होता है, साइलेंट रहना साइलेंट सपोर्ट नहीं है। देखिए आपके ये कैमरामैन यहाँ बैठे काम कर रहे हैं ना, अगर ये कुछ कर रहे हैं और आपकी नजर में आता है कि ये कुछ गलत कर रहे हैं तो आपका क्या राइट बनता है? हाँ, मैं इनको रोकूंगा ना। तो फिर अगर आप साइलेंट रहते हैं तो फिर इसका क्या मतलब? लेकिन अभी तो आपने कहा वो रजी दादा की बात मैं कर रही हूँ, रजी दादा ने जो मेरे पे अटैक किया वो पर्सनली मेरे पे करता है, वो मेरे पे पर्सनली करता है, भी नहीं कहती रजी दादा का मरियम नवाज से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, फिर मैंने कहा, अच्छा आप ये मानती हैं सोशल मीडिया की टीम बात करेंगे, उसके मेरे अपने पर्सनल मसले हैं बहुत सारे, ठीक है। तो यानी कि आप किसी को भी उससे इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर आप उसकी बेटी को टारगेट कर देंगी? बिल्कुल करूंगी मैं, उसने मुझे टारगेट किया, रजी दादा ने मुझे के लिए आपकी इज्जत मेरे लिए बराबर है, आपकी इज्जत बहनों बेटियों की माओ की इज्जतें सबके लिए बराबर है, ठीक है। लेकिन मैं कम से कम किसी की बेटी के लिए इतना घटिया लफ्ज तो नहीं बोलूंगा कि अपनी बहनें पेश करके आप जो है वो जो दूसरे पे अता साहब ने रखा हुआ उनको, तो जिसने मर्जी रखा हुआ, तो आपको इस ट्वीट का मतलब पता लग रहा है आपको? अता तो फिर दिखाइएगा ना कि जो वो दूसरी खवातीन के बारे में लिखता है, आप अता को क्यों घसीट के ला रहे हैं?
आपने लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ है कि पेश करके पीटीवी में बिठाया गया। रजी दादा को पीटीवी में किसने बिठाया? मुझे जब इल्जाम लगाएगा कि हम अगर रजी दादा को पीटीवी में किसने बिठाया? मुझे नहीं पता किसने बिठाया, बिकॉज़ आई डोंट नो। आपने लिखा हुआ है अपनी बेटी पेश करने के सिले में बिठाया हुआ, तो आपको पता होगा ना। उसको भी फौजियों का डाउट है ना, वो अस्तगफिरुल्लाह, फौजियों का भी तो डाउट हो सकता है। तो आपने ये फौजियों को लिखा है बेटी पेश करने वाला? डाउट हो सकता है ना, वो मुझे क्या पता किस किस का वो डाउट है। हाउ डू आई नो? आप अता तारक को बीच में ला रहे हैं, कभी मरियम को बीच में ला रहे हैं, ये क्या है भाई? वो मुझे जब मेरे पे इल्जाम लगते हैं कि अगर हम कुछ सिंपल करते सा हैं, मामला था जिसके ऊपर आप कह देती कि नहीं बेटियों को बीच में नहीं लाना चाहिए था। वो मेरे पे अटैक करेगा, बिल्कुल मैं घसीटूंगी। अब आपने बीच में से फौजियों को घसीट के ले आई। अब आप घसीटूंगी जब मुझे कहा जाता है मैं तो हुकूमत तक था, आप फौजियों को घसीट के लेकर आ गई इसमें। क्योंकि अगर आपने, मुझे तो पता है ना वो कहां से पैसे लेता है। वो आप कहते हैं ना कि वो पेरोल पे है, पीटीवी पे नौकरी कैसे मैंने मिल तो नहीं जाती है? कहा कि पेरोल पे है। पीटीवी पे कैसे नौकरी मिल जाती है? मुझे बताएं क्या क्राइटेरिया है? आप बताएंगी, आप मुझे बताएं आपने कि लिखा है। पीटीवी में नौकरी देने वाले का क्या क्राइटेरिया? आप बताएंगी, आपने लिखा हुआ है। मुझे बताया वो पीटीवी में काम कर रहा है। आपने लिखा हुआ मेरे है, नजदीक मैंने नहीं बताया, आपने खुद लिखा हुआ पीटीवी बिठाया गया है। मैंने कुछ नहीं कहा। हमारे पे इल्जामात लगाता है कि कोई खातून अगर किसी से अपनी मेहनत से पहुंच जाए, वो मेहनत से पीटीवी में उनको किसने बिठाया है? अब मैं बता रही हूँ ना आपको कि वो ये इल्जामात लगाता है कोई खातून अपने बलबूते पे कहीं नहीं पहुंच सकती, वो जरूर कुछ गलत करके आती पहुंच सकती है। ठीक नहीं, उसकी बात आप अपनी बात क्यों कर रहे हैं? आपने रजी दादा की पूछी है ना मेरे से, तो जब एक शख्स मेरे पे जी तो नाजरीन, आपने पूरी वीडियो देखी। वीडियो में आपको क्या चीज़ समझ आई, क्या चीज़ समझ नहीं आई, आप हमें कमेंट्स में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो के एंड में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।